हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे ప్రభు మ్యూట్ లో వెళ్ళారు, చూడండి. राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 राम हरे कृष्ण 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 राम हरे कृष्ण 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 कृष्ण
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 बोल प्रभु। हरे थैंक यू सो मच प्रभु। थैंक यू। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण। कृष्ण హ్యాపీ నవరాత్రి టు ఎవ్రీవన్. హరే కృష్ణ. थैंक यू స్టార్టింగ్ ప్రేయర్స్ చేద్దాము. हरे कृष्णा माता जी, हैप्पी హరే नवरात्रि। కృష్ణ మాతేశం ప్రభుజీ ధన్యవాద ప్రణామ్. అందరికి వెల్కమ్. ఈ సెషన్ కి జాయిన్ అయినందుకు చాలా చాలా థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ప్రేయర్స్ చేద్దాము. ఫస్ట్ ప్రేయర్స్ షేర్ చేస్తాను. మ్యూట్ లో ఉండి నాతో పాటు మీరు కూడా చేయండి. ఓకే. మీరు చెప్తూ ఉంటే మీకు కూడా ప్రాక్టీస్ అవుతుంది అనేసి నేను చెప్తున్నాను. మ్యూట్ లో ఉండి చేసుకుంటూ ఉండండి. हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। మాతాజీ హరే కృష్ణ ధన్యవాద ప్రణామ్. कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। హరే కృష్ణ మాతాజీ ధన్యవాద ప్రణామ్. ఓకే చేద్దామా? మంగళాచరణం చేద్దాము. మ్యూట్ లో ఉండండి, చేసుకోండి అందరూ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనాశలాకయా చక్షురున్మిళితం येन తస్మై శ్రీ గురువే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం येन భూతలే స్వయం రూపకథా మह्यं దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురూన్ శ్రీయుతాపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ్చ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం
సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ్చ నమో విష్ణుపాదాయ కృష్ణ పృష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామిన్నితి నామినే నమస్తే సారస్వతి దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత దేశతారిణే నమో మహవదన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామ్నే గౌరద్విషే నమః హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రిये వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధోభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्येश्वरं राधा मदन मोहन की जय राधा श्याम सुंदर की जय श्रील प्रभुपाद की जय नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती जयपताका स्वामिनिति नामिने नमाचार्य पदाय नित्यप्रपदाय गौरकदाय हरे कृष्ण माता प्रभु जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण धन्यवाद प्रणाम माताजी जी हरे कृष्ण ధన్యవాద ప్రణామం అందరికి వెల్కమ్ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నవరాత్రిలో చాలా మంది బిజీగా ఉన్నా కూడా మీరందరూ చక్కగా వచ్చి ఈ సత్సంగంలో పార్టిసిపేట్ చేయడం చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇలాగే దేవుడిది ఎప్పుడూ కీర్తన చేసుకుంటూ ఉండాలి మనము వింటూ ఉండాలి స్మరణం చేసుకుంటూ ఉండాలి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ జాయినింగ్ హరే మనము కృష్ణ హరే కృష్ణ మాతాజీ హరే కృష్ణ మాతాజీ మాతాజీ హరే కృష్ణ అందరికి హరే కృష్ణ हरे कृष्णा माता जी धन्यवाद प्रणाम మాతాజీ ధన్యవాద ప్రణాం హరే కృష్ణ అందరికి హరే కృష్ణ ఈరోజు మనము శ్లోక రిసైటేషన్ కి వెళ్దాము తర్వాత ఎక్స్ప్లెనేషన్ కి వెళ్దాము ఓకే నేను షేర్ చేస్తాను మ్యూట్ లో ఉండండి అందరూ నేను మ్యూట్ చేయడం లేదు ఎందుకంటే శ్లోక మీరు రిసైట్ చేయాలి కాబట్టి నేను మ్యూట్ చేయడం లేదు మీరే దయచేసి మ్యూట్ లో ఉండండి హ్యాండ్ రైజ్ చేసి పెట్టండి అంత లోపలే స్క్రీన్ షేర్ చేస్తుంది ఎవరు శ్లోక చదవాలనుకున్న వాళ్ళందరూ హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి మనకు టైం వేస్ట్ కాకుండా మనం శ్లోక రిసైటేషన్ అనేది వెళ్దాం ఈరోజు అందరికీ తెలుసు కదా 8.7th శ్లోక ఓకే ఈరోజు 8th చాప్టర్ 7th శ్లోక చదువుకుంటున్నాం నిన్న 6th అయింది
ఈరోజు 7th శ్లోకం. ఓకే, కనిపిస్తుందా అందరికి? ఓకేనా జూమ్? ఎస్ మాతాజీ. ఓకే ఓకే, హరి బోల్. సుజాత మాతాజీ హరే కృష్ణ. నాతో పాటు ఒక్కొక్క లైన్ 4 టైమ్స్ నేను 1 టైం చెప్తాను, మీరు 4 టైమ్స్ రిపీట్ చేయాలి. ఓకేనా మాతాజీ? అలాగే మాతాజీ. తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు 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 మయి అర్పితమను సారీ మామ అని ఉన్నట్లుంది ఒక నిమిషం. మాతాజీ. మామనుస్మర యుధ్య చ 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 మయి అర్పితమన బుద్ధి మయి అర్పిత మనోబుద్ధిః మయి అర్పిత మనోబుద్ధిః మయి అర్పిత మనోబుద్ధిః మయి అర్పిత మనోబుద్ధిః మామేవ ఏష్యసి అసంశయః మామే వైష్యస్య సంశయం మామే వైష్యస్య సంశయం మామే వైష్యస్య సంశయం మామే వైష్యస్య సంశయం మామే వైష్యస్య సంశయం. ఓకే, హరే కృష్ణ. ఇక్కడ యాక్చువల్లీ శ్లోకంలో సంశయ అని ఇచ్చారు, అందుకే అలా చదివించాను. ఇట్స్ ఓకే, మన సంశయం అని కూడా చెప్పొచ్చు. మయి అర్పిత మనః బుద్ధి మామేవ ఏష్యసి అసంశయం అని కూడా చెప్పొచ్చు. ఓకేనా మాతాజీ? ఇంకొకసారి రిసైట్ చేద్దాము. ఓకే, అలాగే మాతాజీ. ఆ. ఏమనుకోకండి మాతాజీకి చివరిన నో మగారు ప్రాబ్లం, అదే చదవండి. అక్కడ ఏముందో అదే చదవండి, నో ప్రాబ్లం. మీ తప్పేం లేదు. నేను శ్లోకంలో ఎలా ఉందో అది చదివించడానికి ట్రై చేశాను. ఇట్స్ ఓకే మాతాజీ, అక్కడ ఉన్నదే మనం చదువుతాం. ఓకే. అలాగే. తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు మామనుస్మర యుధ్య చ తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు మామనుస్మర యుధ్య చ మయ్యార్పితమనోర్బుద్ధి మామైవైవ పశ్య సంశయః మయ్యర్పిత మనోబుద్ధిః మామే వైష్యస్య సంశయ. హరి బోల్ మాతాజీ, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. జై శ్రీ మాతాజీ, హరే కృష్ణ. ధన్యవాద్ మాతాజీ. హరి బోల్ మాతాజీ, జై శ్రీ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. దండాత్ మీరు కూడా ప్రణామ్. దండవత్ ప్రణామ్ మాతాజీ. 2 లైన్స్ చదువుదాము. ఓకే. ఓకే మాతాజీ. తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు మామనుస్మర యుధ్య చ తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు మామనుస్మరన్ యుద్ధ చ అనుస్మర. తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు మమ స్మరన్ యుద్ధ చ. 4 హరే టైమ్స్, కృష్ణ మాతాజీ. 4 4 టైమ్స్. టైమ్స్. ఓకే మాత. తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు మమ స్మరన్ యుద్ధ చ. తస్మాత్ మాం సర్వేషు. అనుస్మరం అంటే మాతాజీ హరే కృష్ణ. మాం ఓకే ఓకే అనుస్మర అని చెప్పండి. మాం ఓకే అనుస్మర యుధ్య చ. ఓకే మాతాజీ. తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు మాం అనుస్మరన్ యుద్ధ చ. ఓకేనా మాతాజీ? అనుస్మరన్ కాదు, అనుస్మర. అనుస్మర. ఓకే. తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు మాం అనుస్మరన్ యుద్ధ చ. ఓకే. మయ్యార్పితమనోర్బుద్ధి మామైవైవ పశ్య సంశయా మయ్యార్పిత మనోబుద్ధిర్ మామై వైశ్య సంశయ. మయ్యార్పిత మనోబుద్ధి 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 మామే వైశ్య సంశయ. మయ్యార్పిత మనోబుద్ధి మామై వైశ్య సంశయ. మొత్తం చదవనా మాతాజీ? హరిబోల్ మాతాజీ, వేరే వాళ్ళకి ఛాన్స్ ఇస్తాను. ఓకే
హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాద ప్రణామం. చదవండి చదవండి, మొత్తం చదువుతాను అనుకున్నారు కదా, చదవండి. ఓకే మాతాజీ. తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు మామనుస్మరన్ యుద్ధ చ మయ్యార్పిత మనోబుద్ధి మామై వైశ్య సంశయ. హరే కృష్ణ. సెకండ్ లైన్ లో చిన్న కరెక్షన్ మాతాజీ, ఎక్కువ ఏం లేదు. ఆ, మామ మామనుస్మరన్ అని చెప్తున్నారు, మామనుస్మర అంతే. మా ఓకే, మనుస్మర, మా స్మర. మనుస్మర. ఓకే ఓకే, థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. కృష్ణ థ్యాంక్ యూ. కుమారి మాతాజీ, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. 4 లైన్సా హరే 2 కృష్ణ. లైన్సా? మొత్తం ఫుల్ శ్లోక చదువుతాం మాతాజీ. సరే ఓకే. ఓకే. తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు మామనుస్మరం యుధ్య చ మయ్యార్పిత మనోబుద్ధి మామే వైవశ్యస్య సంశయం. చదవనా మాతాజీ? చదవండి 4 times. తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు మామనుస్మర యుధ్య చ మయ్యర్పిత మనోబుద్ధి మామే వైశస్య సంశయం. తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు మామనుస్మర యుధ్య చ మయ్యర్పిత మనోబుద్ధి మామే వైశస్య సంశయం. తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు మామనుస్మర యుధ్య చ మయ్యర్పిత మనోబుద్ధి మామే వైశస్య సంశయం. తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు మామనుస్మరం యుధ్య చ మయ్యర్పిత మనోబుద్ధి మామే వైశ్యస్య సంశయం. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరి హరి బోల్ మాతాజీ, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇంకొకరు విజయలక్ష్మి మాతాజీ, హరే కృష్ణ. హరే చెప్తారా? కృష్ణ మాతాజీ. నేను చెప్తాను చెప్పాలా, మాతాజీ. మీరు చదువుతారా? చదువుతాను మాతాజీ. చదవండి. తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు మామనుస్మర యుధ్య చ మయ్యర్పిత మనోబుద్ధిః మామే వైశ్యస్య సంశయం. ఒకసారి మాతాజీ. హరి బోల్ మాతాజీ, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇందిరాబోయిన మాతాజీ, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, దండవత్ ప్రణామం. ధన్యవాదాలు. ఒకసారి చదవాలి మాతాజీ. ఒకసారి చదవండి, లెవెల్ 1కి వెళ్దాం. తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు మామనుస్మర యుధ్య చ మయ్యర్పిత మనోబుద్ధి మామే వైశ్యస్య సంశయం. హరి బోల్ మాతాజీ, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. లెవెల్ 1కి వెళ్దాము. లెవెల్ 1 వచ్చేసి శారదా మాతాజీ, హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. మాతాజీ దండవత్ ప్రణామం. మాతాజీ చదువుతారా? చదువుతాను మాతాజీ. డాష్ ఇచ్చారు. అది ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ ఉంటుంది, ఫస్ట్ లెవెల్ వచ్చా, చేస్తారా? కొంచెం కష్టమే మాతాజీ. అవునా? ఓకే, నేను చదివిస్తాను, ఒకసారి చదవండి. నేను చెప్పనా మాతాజీ? హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఎవరు? రాణి మాతాజీ, మాతాజీ మాతాజీ. రాణి మాతాజీ. ఓకే మాతాజీ. శారదా మాతాజీ వినండి, దాని తర్వాత రాణి మాతాజీ తర్వాత మళ్ళీ మీకు ఛాన్స్ ఇస్తాను, ఓకేనా? ఓకే ఓకే మాతాజీ. మీరు వినండి. ఇప్పుడు ఆ బుక్ ఉంది కదా మీ దగ్గర, ఉందిగా భగవద్గీత? ఉంది కానీ నేను తేలే మాతాజీ, ఈ రోజు జాయిన్ అయ్యాను ఇలా చూసి. అవును అవును, అదే చూస్తున్నా, అందుకే ఛాన్స్ వచ్చింది అనేసి అడిగాను. ఓకే మాతాజీ, నో ప్రాబ్లం. మీతో లాస్ట్ లో మళ్ళీ చదివిస్తాను, డోంట్ వరీ. ఓకే. రాణి మాతాజీ ఓకే హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు మామనుస్మర యుజ్య చ మయ్యర్పిత మనోబుద్ధి మామే వైశ్యస్య సంశయం. హరి బోల్ మాతాజీ, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నెక్స్ట్ శ్రీనివాస్ ప్రభు, అమృతత్రి శ్రీనివాస్ ప్రభు, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు మామనుస్మర యుధ్య చ మయ్యర్పిత మనోబుద్ధి మామే వైశ్యస్య సంశయ. హరి హరి బోల్ ప్రభు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సుజాత మాతాజీ, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. తస్మాత్ సర్వేషు కార్యేషు మామనుస్మర యుధ్య చ కరెక్ట్. మయ్యర్పిత మనోబుద్ధి మామే వైశ్యస్య సంశయం. హరి హరి బోల్ మాతాజీ, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. లెవెల్ 2కి వెళ్దాము. లెవెల్ 2 ఇందిరాబోయిన మాతాజీ, హరే కృష్ణ. ఇందిరాబోయిన మాతాజీ.
లేరు అనుకుంటా. ఓకే, జయశ్రీ మాతాజీ చేస్తారా? మాతాజీ ఎన్నో చాప్టర్ ఏదో హరే చెప్తే కృష్ణ నేను మాతాజీ భగవద్గీత దండవత్ చేస్తాను. ప్రణామ్. చదువుతాను మాతాజీ. ఆ, తస్మాత్ చేయండి. సర్వేషు కాలేషు మామనుస్మరన్ యుద్ధ చ మయ్యార్పిత మనోబుద్ధి మామై వైశ్య సంశయం. హరే కృష్ణ మాతాజీ. మాతాజీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ. కరెక్టే చదివాను మాతాజీ. మాతాజీ ఇంకొకసారి చదవండి, ఇంకొకసారి చదవండి. తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు మామనుస్మరన్ యుద్ధ చ మయ్యార్పిత మనోబుద్ధి మామై వైశ్య సంశయ. హరి బోల్ మాతాజీ, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మాతాజీ. శారదా మాతాజీ, శారదా మాతాజీ హరే కృష్ణ. మాతాజీ మాతాజీ చదువుతాను, మీరు అక్కడ చూడండి, నాతో పాటు రిపీట్ చేయండి. ఓకే మాతాజీ. తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు మామనుస్మర యుధ్య చ మామనుస్మర యుద్ధ చ మయ్యార్పిత మనోర్బుద్ధి యార్పిత మనోబుద్ధి మామై వైశ్యస్య సంశయం. మామై వైశ్యస సంశయం. ఓకేనా మాతాజీ? ఇది 8.7 శ్లోకం మనం చదువుతున్నాము. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మాతాజీ. నెక్స్ట్ థ్యాంక్ యూ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. హరి బోల్, హరి బోల్ మాతాజీ. రాణి మాతాజీ హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. చెయ్యండి. తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు మామనుస్మర యుజ్య చ మయ్యర్పిత మనో బుద్ధి మామే వైశ్యస్య సంశయం. హరి బోల్ మాతాజీ, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ కృష్ణ కుమారి మాతాజీ, థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. లెవెల్ 3కి వెళ్దాము. కృష్ణ కుమారి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. కృష్ణ కుమారి మాతాజీ. ఓకే, నెక్స్ట్ హరే ఎవరు కృష్ణ చేస్తారు? మాతాజీ. చెయ్యండి మాతాజీ. ఒక్క నిమిషం మాతాజీ. ఆ, తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు మామనుస్మర యుధ్య చ మయ్యర్పిత మనోబుద్ధి మనోబుద్ధి మామే వైశ్యస్య సంశయం. హరి బోల్ మాతాజీ, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. కరెక్టేనా మాతాజీ? కరెక్టే మాతాజీ. అర్చన కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరి బోల్ మాతాజీ. హరి బోల్ మాతాజీ చదవండి. తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు మామనస్పర యుద్ధ చ మయర్పిత మనోబుద్ధి మామే వైశ్యస్య సంశయం. హరి బోల్ మాతాజీ. ఇంకొకసారి రిపీట్ చేస్తాను, చూసుకోండి. మాతాజీ నేను చదవనా? ఒక్క సెకండ్ మాతాజీ, ఇప్పుడే చదువుదురు కానీ ఒక్క సెకండ్. అర్చన మాతాజీ ఇది ఇంకొకసారి వినండి. తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు మాం అనుస్మర యుధ్య చ మయ్యార్పిత మనోర్బుద్ధి మామే వైశ్యస్య సంశయ. ఇంకొకసారి చెప్పండి అర్చన మాతాజీ. తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు మామనస్పర యుద్ధ చ మయర్పిత మనోబుద్ధి వైశ్యం మామే వైశ్యస్య సంశయం. హరి హరి బోల్ మాతాజీ, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నాగమణి మాతాజీ హరే కృష్ణ. చేయండి మాతాజీ. ప్రణామం. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ చెప్పండి. తస్మా సర్వేషు కాలేషు మామనుస్మర యుధ్య చ మయ్యర్పిత మనోబుద్ధి మామే వైశ్యస్య సంశయః. హరి హరి బోల్ మాతాజీ, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. జాయిన్ అయినందుకు ఇంకా హ్యాపీ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మాతాజీ. ఇప్పుడు లెవెల్ 4కి వెళ్దాము. కళ్ళు మూసుకొని చదవాలి, తెలుసు కదా అందరికి. కళ్ళు మూసుకొని చదవాలి. ఎవరు చదువుతారు? రాణి మాతాజీ చదువుతారా?
తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు. ఒక్కసారి కొంచెం చెప్పండి మాతాజీ. తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు మామనుస్మర ఉచ్యతే మయ్యర్పిత మనోబుద్ధిః మామే వైశ్యస్య సంశయః. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. మాతాజీ మ్యూట్ లోకి వెళ్ళిపోయినట్టుందమ్మా. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. నెట్ ఇష్యూ అయింది నాకు. చెప్పనా మాతాజీ ఇంకోసారి? వినిపిస్తుంది కదా? నా వాయిస్ క్లియర్ ఉందా మీకు? వినిపిస్తుంది మాతాజీ. ఓకే మాతాజీ. అది స్క్రీన్ రావడం లేదనుకుంటా, వస్తుందా? మాతాజీ రావడం లేదు, స్క్రీన్ రావడం లేదు కదా. నేను షేర్ చేస్తాను. కొంచెం నెట్ ఇష్యూ అయింది నాకు. ఓకే, ఓకే మాతాజీ. దగ్గర బుక్ కూడా పెట్టుకోండి, నేను షేర్ చేస్తాను మళ్ళీ ఫోన్ నుంచి. ఒక సెకండ్. వచ్చింది అనుకుంటా, చూడండి ఒకసారి. వచ్చిందా? హరే కృష్ణ. వచ్చింది వచ్చింది. అంటే రాధాకృష్ణుడి బొమ్మ వచ్చింది మాతాజీ. అదే అదే, అది వస్తే వచ్చేస్తుంది. 1 minute. ఇది స్క్రీన్ షేర్ నేను మళ్ళీ చేస్తాను. 1 minute. Sorry for the disturbance. వినిపిస్తుంది? హరే కృష్ణ మాతాజీ. చెప్పంటారా మాతాజీ శ్లోకం? చెప్పండి. తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు మామనుస్మర ఉజ్జతే మయ్యర్పిత మనోబుద్ధిః మామే వైశ్యస్య సంశయం. వెరీ గుడ్ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. శ్రీనివాస్ ప్రభు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు మామనుస్మరయుధ్య చ మయ్యర్పిత మనోబుద్ధి మామే వైశ్యస్య సంశయ. హరి గుడ్ ప్రభు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఎక్స్ప్లెనేషన్ కి వెళ్దాము. థ్యాంక్ యూ ప్రభు. ఓకే, అనువాదం చూద్దాము ఫస్ట్. అనువాదం చదవాలనుకున్న వాళ్ళు ఎవరు చేస్తారు? అంటే శ్లోక చదివిన వాళ్ళు కాకుండా ఎవరైనా రెడీగా ఉన్నారా? హరే కృష్ణ. నేను డిస్ప్లే చేస్తాను, అనువాదం చదవండి. ఫస్ట్ శ్లోక కనిపిస్తుందా? హరే కృష్ణ. కనిపిస్తుంది మాతాజీ. ఫస్ట్ శ్లోకం ఒకరు చదివేసి వర్డ్ టు వర్డ్ మీనింగ్ ఒకరు చదవండి. ఓకే. విజయలక్ష్మి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ.
మాతాజీ ఫస్ట్ కొంచెం జూమ్ శ్లోక చేయండి. చదవండి. సరే మాత కొంచెం జూమ్ చేయండి మాతాజీ. ఇంకా జూమ్ చేయనా? చూడండి. ఓకే ఓకే మాత. కొంచెం కట్ అవుతుంది మాతాజీ. ఇది ఇంకా జూమ్ చేస్తే పోతుంది, సగం కట్ అవుతుంది. మాతాజీ మీరు జూమ్ కట్ చేసుకోవచ్చు అవుతుంది. మాతాజీ. మీరు జూమ్ మీరు చేసుకోండి. చేసుకోండి, మీరు మీ చేసుకోండి. స్క్రీన్ మీద మీరు చేసుకోండి, మీకు బాగుంటది. ఆ శ్లోకం మీద ఇలా ప్రెస్ చేసి ఇది కొంచెం చేసుకోండి. ఇలా మూవ్ చేయండి, మూవ్ చేస్తే ఉంటది. సరే మాతాజీ. శ్లోకం ఒకటే చదవండి మాతాజీ. ఆ శ్లోక చదవండి, అనువాదం సారీ వర్డ్ టు వర్డ్ మీనింగ్ నెక్స్ట్ వేరే వాళ్ళు చదువుతారు. ఓకే సరే మాతాజీ. సరే మాత. ఓకే మాతాజీ. తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు మామనుస్మరయుధ్య చ మయ్యర్పితమనో బుద్ధిః మామే వైశ్యస్య సంశయం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మాతాజీ. మణి మాతాజీ, మీరు అనువాదం ఇది వర్డ్ టు వర్డ్ మీనింగ్ ఉందా? మీ దగ్గర బుక్ ఉందా? రాణి మాతాజీ సారీ, ఓకే అదే మణి మాతాజీ మణి అనుకుంటున్నా. కనిపిస్తుందా? కనిపిస్తుంది మాతాజీ. చదువుతాను మాతాజీ. చదవండి. అనువాదం మాతాజీ. అనువాదం చదవండి. ఓకే అనువాదం శ్రీల ప్రభుపాద్కి జై అనాలి. ఓకే అలా అనుకున్న తర్వాత స్టార్ట్ చేయండి. ఓకే. అనువాదము శ్రీల ప్రభుపాద్కి జై. అందుచే ఓ అర్జున, సర్వకాలముల యందును నీవు నన్నే శ్రీకృష్ణుని స్మరించుచు నీ విద్యుక్త ధర్మమైన యుద్ధమును అనరింపుము. నీ కర్మలను నాకు అర్పించుట ద్వారా మరియు నీ మనోబుద్ధులను నా యందు స్థిరముగా నిలుపుట ద్వారా నీవు నిస్సందేహముగా నన్ను పొందగలవు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరి హరి బోల్ మాతాజీ, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నాగమణి మాతాజీ, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. భాష్యం చదువుతారా మాతాజీ? ఓకే మాతాజీ, చదువుతా. భాష్యం. శ్రీకృష్ణుడు అర్జునునకు చేసిన ఈ ఉపదేశము కామ్యకర్మల యందు మునిగి ఉండేడి మానవులందరికీ అత్యంత ముఖ్యమైనది. మానవుని తన విద్యుత్ ధర్మములను లేదా కర్మలను త్యజించమని భగవానుడు ఇక్కడ తెలుపుట లేదు. అనగా వాటిని కొనసాగించుచునే హరే కృష్ణ మహామంత్ర జప కీర్తనముల ద్వారా శ్రీకృష్ణుని స్మరింపవలెను. ఈ పద్ధతి మానవుని భౌతిక కాలుష్యముల నుండి విముక్తిని చేసి మనోబుద్ధులను శ్రీకృష్ణుని యందు సంలగ్నం కావించును. దివ్యమైన శ్రీకృష్ణుని నామమును కీర్తించడం ద్వారా మానవుడు నిస్సందేహంగా దివ్యలోకమైన కృష్ణధామమును చేరగలడు. హరే కృష్ణ. హరి హరి బోల్ మాతాజీ, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. ఇంకెవరైనా అనువాదం చదవాలనుకుంటున్నారా? హరే కృష్ణ. నేను చదవనా మాతాజీ? చదవండి చదవండి. శ్రీల ప్రభుపాదకి జై. అనువాదం. అందుచే ఓ అర్జున, సర్వకాలముల యందును నీవు నన్నే శ్రీకృష్ణుని స్మరించుచు నీ విద్యుక్త ధర్మమైన యుద్ధము నిర్ణయించుకో. నీ కర్మలను నాకు అర్పించుట ద్వారా మరియు నీ మనోబుద్ధాలను నా యందు స్థిరముగా నిలుపుట ద్వారా నీవు నిస్సందేహంగా నన్ను పొందగలవు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరి హరి బోల్ మాతాజీ, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెనేషన్ వెళ్తాము. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అందరూ శ్లోక కూడా చాలా చక్కగా రిసైట్ చేశారు. థ్యాంక్స్ లాట్. అలాగే అందరు ముందుకు వచ్చి డైలీ రిసైట్ అనేది చేసుకుంటూ ఉంటే మనకు కూడా ప్రాక్టీస్ అవుతుంది. థ్యాంక్ యూ. ఇక్కడ మనకి ఏం చెప్తున్నారు? అర్జున క్వశ్చన్స్ అడిగారు. నిన్న ఎక్స్ప్లెనేషన్ లో మనము రీకాల్కి వెళ్దాం. నిన్న ఎక్స్ప్లెనేషన్ లో ఏం జరిగింది? శ్రీనివాస్ ప్రభు నరసింహదాస్ ప్రభు చెప్పగలరా? మ్యూట్ చేసుకోండి, అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. యం యం వాపి స్మరణ భావం త్యజంతే కలేవరం
తం తమేవేతి కౌంతయ్య సదా భావిత. Yes. అంటే జీవుడు ఈ శరీరాన్ని ఏ రూపం వీడుతున్నాడో ఆ రూపమే పొందుతున్నాడు అని దాని అర్థం. Yes. ఏ భావనతో మనం ఈ శరీరాన్ని విడిచిపెడుతున్నామో అదే భావంతో మళ్ళీ జన్మ తీసుకుంటాం. జన్మం మన కర్మ బట్టి మన జన్మం అనేది అవుతుంది. ప్లస్ మనకి ఎవరి ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చుకున్నాము నిన్న, భరత్ మహారాజ్ భరత్ మహారాజ్ ఎగ్జాంపుల్. జడ భరతుడు ఎస్ జింక జన్మ తీసుకున్నారు. అంత పెద్ద ఇది ఉన్నా కూడా ఒకటి ఉన్నా అతనికి కూడా తప్పలేదు. మనం ఎలా చేసుకోవాలనేది నిన్న శ్లోకాలో నేర్చుకున్నాం. 8.7 సారీ 8.6. ఈ రోజు వచ్చేసి శ్లోకం మనకి 8.7. తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు మాం అనుస్మర మయార్పిత మనోర్బుద్ధి మామైవశ్యస్య సంశయ అనేసి నేర్చుకుంటున్నాం. ఇక్కడ ఏంటంటే కృష్ణుడు చెప్తున్నారు, అందుకే అర్జున, దేఫోర్ అర్జున, దానికోసమే నువ్వు ఎప్పుడు చూసినా ఎప్పుడు నీ యొక్క ధ్యానం, నిన్న కూడా నేను ఈ శ్లోక గురించి కొంచెం టచ్ చేశాను. 24/7 మనం ప్రార్థిస్తూ ఉండాలి కృష్ణుడిని అని చెప్పాను కదా, అది ఇక్కడికి లింక్ అవుతుంది అనమాట. ఏంటనంటే ఎప్పుడు మనం ఏ పని చేస్తున్నా కూడా ప్రతి ఒక్క కార్యక్రమాలు నువ్వు చేసే ప్రతి ఒక్క కర్మాల్లో నన్ను కేంద్రీకరం చేసుకుంటూ నువ్వు చేస్తూ ఉండు. నీ కర్మం చేయొద్దని చెప్పట్లేదు, నువ్వు కర్మం చేయాలి. ఎందుకంటే మనిషి పుట్టాక మనిషి జన్మ అనేది తీసుకున్న తర్వాత బ్యాలెన్స్ అనేది చేసుకుంటూ ఉండాలి. సో నువ్వు కర్మ చేస్తూనే నువ్వు నన్ను కూడా దృష్టిలో అంటే ఐ మీన్ తనని సెంటర్ గా పెట్టుకోవాలి, కృష్ణని సెంటర్ గా పెట్టుకొని మనము కర్మ అనేది చేస్తుండాలి అనేసి చెప్తున్నారు. అలాంటప్పుడు ఎలా చేయాలి అంటే ఫుల్ ఫోకస్డ్ మైండ్ తో చేయాలి, ఒట్టిగా చేయడం అని కాదు, ఏదో ఇలా చూసామా చేసామా కాదు. భక్తి శ్రద్ధతో మనసులో నిస్సందేహంగా కృష్ణుడి మీద ఒక విశ్వాసంతో, మనకు కృష్ణ ఉన్నాడు, మనకి ఏదైనా సరే మన కృష్ణ చూసుకుంటారు. ప్రతి ఒక్క పనిలో మనకు చెడు జరిగినా మంచి జరిగినా ఏది జరిగినా కూడా కృష్ణ పరమాత్ముడు ఇది బ్లెస్సింగ్స్, సరేలే నా కర్మ పూర్వజన్మ కర్మలు ఏమున్నాయో దాన్ని బట్టి నేను ఇక్కడ అనుభవిస్తున్నాను, కృష్ణ ఉన్నారు చూసుకుంటాను ఒక ధైర్యంతో మనము ముందుకు వెళ్తూ ఉండాలన్నమాట. మనం ఏ పని చేసినా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫీస్కి వెళ్తూ ఉంటారు, లేకపోతే స్కూల్స్ లో టీచర్స్ ఉండొచ్చు, ఏదైనా సరే మనకు చెప్పేటప్పుడు కూడా ఓకే కృష్ణ జ్ఞానం వాళ్ళకు కూడా కొంచెము నేర్పిస్తూ ఉండాలి. వాళ్ళకు కూడా చైతన్యం అనేది ప్రజ్ఞలో, కృష్ణ ప్రజ్ఞలో తీసుకురావడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. ప్లస్ అలా చేస్తూ ఉంటే ఏం జరుగుతుందంటే మనం కృష్ణుడిని గుర్తు పెట్టుకోవడానికి చాలా ఈజీగా అవుతుంది అని అన్నమాట. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటి కృష్ణ అర్జునకి ఏం చెప్తున్నారు అంటే యుద్ధం చేయనని కూర్చున్నారు కదా యాక్చువల్లీ అప్పుడు అర్జున, ఐడియా ఉంది కదా అందరికి. సో అప్పుడు చెప్తున్నారు కృష్ణ, ఈ క్వశ్చన్ లాస్ట్ ప్రీవియస్ దాంట్లో మనం ఏం అడిగామంటే ఎండ్ ఆఫ్ ద డే నిన్ను తలుచుకోవాలంటే ఏంటి అనేసి అడిగారు. దానికి ఆ క్వశ్చన్ అనేసి మనకి 8.6 లో చూసాము. ఇక్కడ కృష్ణుడికి అర్జునుడికి కృష్ణ ఏం చెప్తున్నారు అంటే నీ డ్యూటీ ఏంటి, క్షత్రియగా నీ ధర్మం ఏంటి, ఒక కర్తవ్యం ఏంటి, పోరాడాలి కదా యుద్ధంలో. నేను చెయ్యను ఒట్టిగా కూడా కృష్ణ చెప్పలేదు ఎప్పుడు, అంటే నన్ను దృష్టిలో పెట్టుకుని అంటే నా కేంద్రీకరం చేసుకుంటూ చెయ్యి, బట్ నీ కర్తవ్యం వదలొద్దు అని చెప్తున్నారు అన్న. అంటే మనం అది వదలకుండానే మన బ్యాలెన్స్ చేసుకోగలగాలన్నమాట. ప్రతిదీ మనము ఏది చేసినా బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ చేయడం వల్ల మనకి ఇక్కడ కృష్ణుడు అదే చెప్తున్నారు అర్జునకి, ఏంటంటే నీకు ఏమనేసి నువ్వు పుట్టిన తర్వాత క్షత్రియుగా పుట్టావు, నీ ధర్మం యుద్ధం చేయడం, నువ్వు ధర్మం చేసేయాలి. అది చేస్తూ అది మిగతా అది ఏ రిజల్ట్ ఉన్నా కూడా నా మీద వదిలేసాయి, నువ్వు పట్టించుకో దాని గురించి. వీళ్ళు ఏమైపోతున్నారా, వాళ్ళు ఏమైపోతున్నారో, ఇలా చనిపోతారు, నాకు పాపం అంటుతుంది, ఇవన్నీ ఆలోచిస్తున్నాడు కదా. నాకు ఇవన్నీ ప్రాబ్లం అయిపోతుంది తర్వాత అదా చాలా ఇది గురించి ధర్మం గురించి పండితులాగా మాట్లాడుతున్నావు నేమో అనేసి కృష్ణుడు చెప్పారు కదా. అప్పుడు చెప్పారు ఏంటనంటే నువ్వు ఫస్ట్ కర్తవ్యం నిర్వహించు, మిగతాదంతా నా మీద వదిలేసే, నువ్వేది చేసేది లేదు. ఏంటంటే దేవుడే నడిపిస్తున్నాడు అనమాట. దేవుడు మనకి ఏ ఆజ్ఞ ఉంటే అది మనం చేయగలుగుతాం, మనదేం లేదు. ఎందుకంటే ఆ ఫోకస్ ఇది కృష్ణ పరమాత్మ దయ. ఓకే దేవుడు ఇలా మనకి డిజైన్ అనేది చేశారు, ఆల్రెడీ ఫిక్స్ చేసేసారు. అది మనము కృష్ణుణ్ణి ఫోకస్ లో పెట్టుకొని ఆ కర్తవ్యం అనేది చేస్తుంటే గనక కృష్ణ ఇక్కడ ఖచ్చితంగా ఏం చెప్తున్నారు అంటే నీ లైఫ్ లో నీ కర్తవ్యం బ్యాలెన్స్ చేసుకుని చేయడం వల్ల నువ్వు తొందరగా ఈ మెటీరియల్ డిజైర్స్ యాక్టివిటీస్ మనం ఏమున్నాయో అవన్నిటికీ దూరం అయిపోయి నన్ను కొంచెం అంటే దూరం అయిపోయింది సెన్స్ ఇక్కడ కృష్ణుడు ఏం చెప్తున్నారు,
ఉండాలి, అవి కూడా ఉండాలి, బ్యాలెన్స్ చేసుకో. ప్లస్ నన్ను కూడా తలుచుకుంటూ ఉండు, ప్రతి దాంట్లో నన్ను తలుచుకుంటూ ఉంటే గనక నీకు ప్రజ్ఞలో మనకి ఇంక్రీజ్ అనేది ఉంటది అనమాట, గ్రోత్ అనేది ఉంటుంది. అప్పుడు ఖచ్చితంగా అలాంటి వాళ్ళకి ఏమో జరుగుతుందంటే వాళ్ళు నా ధామానికి వస్తారు అనేసి ఇక్కడ కృష్ణ పరమాత్మ క్లియర్ గా చెప్తున్నారనమాట. నీ డ్యూటీ నువ్వు చేయి. ఏది ఇక్కడ చిక్కుకుపోయాం కదా, దాని నుంచి బయటపడాలి అంటే ఒకటే మార్గము హరినామ సంకీర్తన. కృష్ణ ప్రజ్ఞలో మనం ఉండడం వల్ల ఎప్పుడు ధ్యానిస్తూ ఉండాలన్నమాట. ప్రతి టైంలో మనం హరే కృష్ణ. ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా చేయండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫీస్ లో వర్క్ లో చేస్తున్నారు అనుకోండి, బ్రేక్ టైమ్స్ ఏవో ఒకటి ఉంటాయి కదా, అలాంటి టైంలో కొంచెం చాంటింగ్ హరే కృష్ణ మహామంత్రం చాంట్ చేయడము. లేకపోతే స్కూల్లో చేసేవాళ్ళు అక్కడ బ్రేక్ లో వచ్చినప్పుడు ఊరికే వాళ్ళ వీళ్ళతో ముచ్చట్ల. నేను కూడా యాక్చువల్లీ స్కూల్లో చేశాను టీచర్ గా, కోఆర్డినేటర్ గా. ఆ టైంలో మనం ఈ 4 years అయింది నేను ఇక్కడికి వచ్చి. మేమేం చేసేవాళ్ళం అంటే అప్పుడు విని విని, అంటే ఏదో పెద్ద అని చెప్పట్ల, బట్ కొంచెం ఏంటి అని అంటే ఇలా కొంచెం మీ ముందుకు రావడానికి ఛాన్స్ ఎలా ఉందంటే మనకి అవన్నీ తోడ్పడ్డాయి అనమాట. ఏంటి ఆ బ్రేక్ టైమ్స్ లో ఊరికే ముచ్చట్లు. నేను చాలా గాసిప్ చేసేదాన్ని అలా అయితే. కృష్ణ ప్రజ్ఞలో రాకన్నా ముందు ఫుల్ గాసిప్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. ఎప్పుడు మనం ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత అస్సలు అమ్మో ఎంత తప్పు చేసామో మేము, అనవసరంగా లైఫ్ అంతా స్పాయిల్ చేసుకున్నామా అనేసి ఒక ఫీల్ వస్తుంది అనమాట. ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత ఏంటనంటే ఆ ప్రజ్ఞలు ఎప్పుడు రావడం వల్ల ఇంకా స్కూల్లో నేను వర్క్ చేస్తున్నా కూడా మనము ఆ బ్రేక్ టైం అనేది దొరుకుతుంది కదా. నేను స్కూల్లో వాళ్ళ గురించి కూడా చెప్తున్నా. ఏంటంటే ఆ బ్రేక్ టైం ఉందో ఆ టైంలో మన ఊరికే ముచ్చట్లు కాకుండా జస్ట్ చాంట్ మనకి ఉంటుంది కదా, ఎలాగో జపమాల కానీ మిషన్ వస్తాయి, అవి కానీ పెట్టుకొని ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్ వస్తుంది చిన్నవి, అవి పెట్టుకుంటే క్యారీ చేసేస్తే మనం ఊరికే అది ఇది ముచ్చట్లు కాకుండా ఎస్ ప్రభు అలాంటిదే నరసింహదాస్ ప్రభు అలాంటిది మనం కొంచెం తీసుకొని అలా పెట్టుకొని చేస్తూ ఉంటే గనక ఏంటనంటే మనలో ఆ భక్తి శ్రద్ధ అనేది పెరుగుతూ ఉంటది అనమాట. కుతూహలం అంటే కృష్ణుడి గురించి ఇంకా ఎక్కువగా అంటే ఇంకా దగ్గర అవుతూ ఉంటాం అనమాట. సో మనం ఖచ్చితంగా ఏ వృత్తిలో ఉన్నా సరే, నేను టీచర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నా, ఏదైనా ఆఫీస్ లో అయి ఉండొచ్చు, సాఫ్ట్వేర్ అయి ఉండొచ్చు, ఏ వర్క్ అయినా సరే ఇవ్వండి. కానీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఆర్మీలో ఉన్నారు, వాళ్ళు యుద్ధం చేస్తున్నారు, కర్తవ్యం చేస్తున్నారు అక్కడ. అట్ ద సేమ్ టైం వాళ్ళు కృష్ణుడిని కూడా ధ్యానించారని అనుకోండి, ఎండ్ ఆఫ్ ద డే వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా కృష్ణ గుర్తుకొచ్చేసి కృష్ణ ధామానికి మనము గోలాకానికి వెళ్ళడానికి ఛాన్స్ అనేది ఉంటుంది. హరే కృష్ణ మహామంత్రం జపం మాత్రం ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరు ఇది చేయాల్సిందే అనమాట, కంపల్సరిగా. ఎందుకు కృష్ణ పరమాత్మలో మనం వెళ్ళాలి, ఆ ధామానికి వెళ్ళాలంటే కంపల్సరిగా చెయ్యాలి. అప్పుడు ఇక్కడ కృష్ణ చెప్తున్నారు వితౌట్ ఎనీ డౌట్, ఏ డౌట్ లేకుండా అలాంటి వాళ్ళు నన్ను రీచ్ అవుతారు అనేసి చెప్తున్నారు అనమాట. ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ వచ్చేసి మనము కర్మయోగంలో ఏంటి అన్ని కర్మలో తెలుసుకున్నాం కదా ప్రీవియస్ చాప్టర్ లో, నీ కర్మ నువ్వు చెయ్యాలి. అందుకే నేను ఈ సోల్జర్స్ గురించి ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా. ఆర్మీలో బార్డర్ లో ఉంటారు, వాళ్ళు కర్తవ్యం వాళ్ళు చేశారు. ఇక్కడ అర్జున వచ్చేసి ఏంటి క్షత్రియ కదా, తన యుద్ధ ధర్మం కూడా తను చేస్తూ ఉండాలి. తను చేస్తూ నన్ను సెంటర్ లో పెట్టుకొని నువ్వు చెయ్యి, మిగతా ఏది రిజల్ట్ ఉందో అన్ని నా మీద వదిలేసేయి. నువ్వు మైండ్ఫుల్ గా అంటే మన మైండ్ ని బ్రెయిన్ ని మొత్తం మన కంట్రోల్లో పెట్టుకొని చేస్తుండాలన్నమాట. డైవర్షన్ అనేది మాయాదేవి అనేది చాలా పరీక్షిస్తూ ఉంటుంది, మన చుట్టూనే ఉంటుంది. నేను ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటా, మన చుట్టూ తిరుగుతూనే ఉంటది. ఎప్పుడెప్పుడు మనం కొంచెం డిస్ట్రాక్షన్ అయినా కూడా మనకేమవుతుందని అంటే ఖచ్చితంగా దాని నుంచి బయటికి రావడానికి మాక్సిమం ట్రై చేస్తూ ఉంటది అనమాట, పరీక్ష అనమాట. దాని నుంచి నగ్గాలి అని అంటే ఏం చేయాలి, ఆ మాయాదేవి నుంచి కూడా మనం ప్రార్థించాలి. అమ్మా నువ్వు నా జోలికి రాకు, మనం శ్రద్ధగా ఇప్పుడు మనం కృష్ణ ప్రజ్ఞలో వస్తున్నాం, దాన్ని మనం స్థిరంగా ఉంచుకోవాలని అంటే హరికృష్ణ మహామంత్రం చెప్పడం వల్ల ఇవన్నీ మనకి తొలగిపోతాయి అనమాట. ఈ మెటీరియల్ డిజైర్స్ కానివ్వండి అదేమీ మనకి అడ్డం రాదు, కర్తవ్యం చేసుకుంటూనే. వంట చేశాను హౌస్ వైఫ్స్ అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వంట చేస్తూనే కృష్ణనామం చేయండి. అలాగే ప్రసాదం కూడా కృష్ణనామం మీద మనం ఎక్కడ నైవేద్యం చేసిన తర్వాత ప్రసాదం పిల్లలకి ఇస్తాం కదా, అది కూడా మనకి మంచిదే. పిల్లల్ని ఆ రకంగా అయినా మనము భక్తి మార్గంలో తీసుకురావచ్చు. ఏ రకంగా అయినా సరే కృష్ణుడికి మనం ఎలా దగ్గర అవుతాము అనేది మనము మాక్సిమం అదే ఆలోచనతో ఉండాలన్నమాట. మైండ్ఫుల్నెస్ అని చెప్తారు, చాలా మైండ్ఫుల్ గా మనము కృష్ణుడిని ధ్యానిస్తూ ఉండాలి. అప్పుడే మనము ఆ ప్రాక్టీస్ చేయడం వల్లే కృష్ణుడిని అంటే మనం మనసు కూడా బుద్ధి కానివ్వండి మనసు కానివ్వండి అన్ని ప్యూరిఫికేషన్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట. మెటీరియల్ డిజైర్స్ నుంచి ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా, దాని నుంచి విముక్తి పొందాలనంటే కొంచెం ఏంటంటే మనకి
ప్యూరిఫికేషన్ అనేది ఉంది, శుద్ధీకరణం అవుతుంది అనమాట. అప్పుడు మనము చక్కగా ఏ పని చేసుకున్నా కూడా మనం ఒక డివోషనల్ సర్వీస్ తోనే చేస్తాం. ఏ పని ఉన్నా కూడా ఓకే, ఈ జన్మలో ఇలాంటి కర్మాస్ ఉన్నాయి, ఈ జన్మలో ఇలా ఉన్నాయి, నేను ఇది కంప్లీట్ గా చేసుకుంటున్నాను విత్ కృష్ణ భక్తి. ఆ డివోషన్ తోనే మనం ఏదైనా చెయ్యాలి. మెయిన్ వచ్చేసి మనకి ఫోకస్ ఉండాలి. డివోషన్ అంటే ఆ మెయింటైన్ చేసుకోవాలన్నమాట. మనం మైండ్ కి మనం ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి. అది ఎలా పడితే అలా మనసు బుద్ధి అలా ఎలా చెప్తే అలా మనం వెళ్ళిపోవడం కాదు. ఏంటంటే దానికి ట్రైనింగ్ అనేది మనం ఇస్తూ ఉంటే గనక ఒక రోజు మంచిగా ఒక రేంజ్ కి స్థితికి చేరుకోగలుగుతామని చెప్తున్నారు. అంటే వితౌట్ గెట్టింగ్ ఎనీ డైవర్టెడ్ అని చెప్తారు. ఇందాక నేను చెప్పినట్టు ఏదో వస్తూ ఉంటారు మన ఫ్రెండ్స్ కానివ్వండి, ఏంటి ఇదంతా అనేసి చెప్తుంటారు, అవన్నీ పట్టించుకోవద్దు. మనం ఏది డిసైడ్ అయ్యామో ఒక డెడికేటెడ్ గా ఏం చేస్తున్నామో దాన్ని మనం చక్కగా చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి ఈ డివోషనల్ సర్వీస్ అనేది. తర్వాత వచ్చేసి మనకి ఈ సైకిల్ ఆఫ్ బర్త్ అండ్ డెత్ నుంచి మనం కొంచెం దూరం వెళ్ళిపోవాలనేసి ఫిక్స్ అయ్యి ఇక్కడ అందరూ కలుసుకుంటున్నాం. సో దానికి ఒక ఉపయోగం అనేది చేసుకోవాలి. మళ్ళీ ఇవన్నీ విని మళ్ళీ మనం దానికి వెళ్ళి ఎవరో మాట్లాడుతున్నారు వాళ్ళ గురించి వీళ్ళ గురించి అని అనుకోండి, మనం ఇంతగా నేర్చుకున్నా కూడా మనం వృధా అయిపోతుంది అనమాట. సో ఖచ్చితంగా స్పిరిచువల్ లిబరేషన్ కావాలి అంటే గనక మనకి కావాలి కదా, స్వతంత్రంగా ఉండాలి అంటే అక్కడ గోలోకంలో మన ప్రభు ఒక క్లాస్ లో చెప్పారనమాట. అక్కడ ఏమి లేదంట, ఈ మొత్తం ఆడినా పాడినా మొత్తం కృష్ణనామం మీద ఉంటదన్నమాట. ఏ గాసిప్ లేదు, ఏం లేదు, ఎవరితో ఎవరు మాట్లాడుకునేది ఏమి ఉండదు. మనము ఏది చేసినా కీర్తన గురించే ఉంటుంది, డాన్స్ చేసినా కాళ్ళు కూడా అలాగే, అంటే కృష్ణ సర్వీస్ లోనే ఉండిపోతారనమాట. మనం అక్కడికి వెళ్ళాలని కదా మనం అందరూ కోరుకుంటుంది. సో ఇక్కడ కృష్ణ చెప్తున్నారు, ఇవన్నీ చేయడం వల్ల అన్డౌటెడ్లీ మీరు ఇక్కడ ఈ ప్రాక్టీస్ చేసుకొని నన్ను ఖచ్చితంగా రీచ్ అయ్యే తీరుతారు ఇలాంటి వాళ్ళు అనేసి మెయిన్ ఎస్పెషల్లీ ఈ శ్లోకాలో దాని గురించి ఎక్కువగా చెప్పబడింది అనమాట. అలాగే ఈ స్పిరిచువల్ అండ్ మెటీరియల్ డిజైర్స్ ఏమున్నాయో మెటీరియల్ డిజైర్స్ ఏమున్నాయో అవి తగ్గించుకోవాలి. స్పిరిచువల్ డిజైర్స్ అనేది అంటే భక్తి యొక్క సేవలో మనము ఆధ్యాత్మికం దాంట్లో పెంచుకోవాలన్నమాట. మన కోరికలు ఏమున్నా కూడా ఒక చిన్నగా ఇప్పుడు స్టార్ట్ అనేది చేసాము, ఇంకా ఎక్కువగా చేసేది మనము చూడాలన్నమాట. ఓకే, అంటే ఇంకా ఎక్కువగా పెంచుకోవడానికి ట్రై చేస్తూ ఉండాలి. స్పిరిచువల్ గ్రోత్ అప్పుడే మనకి ఎప్పుడు కృష్ణ ధ్యానంలో ఉంటే గనక ఖచ్చితంగా ఆ గ్రోత్ అనేది చూస్తాము స్పిరిచువల్ దాంట్లో అనేసి చెప్తున్నారు అనమాట. ఎప్పుడు మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి కృష్ణుణ్ణి అని అంటే ఎలా ఈ మనం మైండ్ ని సెట్ చేసుకోవాలి. అప్పుడే మనకి మనము స్థిరంగా ఆలోచించకపోతే, మన మైండ్ ని కంట్రోల్ చేసుకోకపోతే మనం దేంట్లోనే స్థిరంగా ఉండలేము. మనం కంట్రోల్లో ఉండి ఏది చేసినా అది మనం కృష్ణుణ్ణి సెంటర్ గా చేసుకోవాలనేసి చెప్తున్నారు. సర్వేషు కాలేషు అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రతి సర్వేషు కాలేషు అంటే ఆల్వేస్, అంటే ప్రతి టైంలో, ఆల్ ద టైం, అంటే ప్రతి ఒక్క క్షణంలో కూడా నన్ను మర్చిపోకుండా నువ్వు నన్ను స్మరిస్తూ ఉండు. మా మనుస్మర అని చెప్పారు. ఏంటంటే ఆల్వేస్ థింక్ ఆఫ్ మీ, అంటే నా గురించే ఆలోచించు. ఓకే, ప్రతి టైంలో నా గురించే ఆలోచించు అనేసి చెప్తున్నారు. ఇంకొకటి ఏంటనంటే డ్యూటీస్ ఏది ఉన్నా, ఇందాక నేను చెప్పినట్టు ఏ డ్యూటీస్ ఉన్నా ఇదాదని కాదు, వాళ్ళ వృత్తి వాళ్ళకు ఉంటుంది. దాంట్లో నువ్వు నన్ను కూడా ఇన్వాల్వ్ చేసుకో అనేసి కృష్ణ చెప్తున్నారు. మయా అర్పిత మనోర్బుద్ధి, ఆల్ యువర్ యాక్టివిటీస్, అంటే మనకు చేసే ఒక కార్యక్రమం నాకు డెడికేట్ చెయ్యి అని చెప్తున్నాను. ఓకే, అంటే నా కోసం, అంటే కృష్ణుడి కోసం చేస్తున్నాను ఈ పని అనేసి చేయాలి. అంటే ఏదేదో చెడు చేసి కృష్ణుడి మీద వేసేయడం కాదు. మనం ఏ పని మంచిగా చేసినా ఇది కృష్ణ అని మనకు ఆల్రెడీ ఇప్పుడు రైట్ పాత్ ఏంటి రాంగ్ పాత్ ఏంటి తెలిసిపోయింది కదా. రైట్ వేలో ఉండడానికి మనము ప్రయత్నిస్తూ ఉండాలన్నమాట. ఫైనల్ గా ఏం చెప్తున్నారు, ఫిక్స్ ఉండాలి. నీ ఇంటెలిజెన్స్ మైండ్ అనేది నా మీద ఫిక్స్ ఉండాలి అనేసి చెప్తున్నారు. మాం ఏవ అశస్యసి సంశయమహ అని చెప్తున్నారు కదా. సంశయ అంటే వితౌట్ ఎనీ డౌట్ నన్నే రీచ్ అవుతావు అనేసి చెప్తున్నారు అనమాట. సో మనమందరూ భక్తిలో మనకు ఆల్రెడీ ఇప్పుడు కృష్ణ క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు.
ఏంటి డౌటే లేదు, నువ్వు నా దగ్గరికి వస్తావు, ఇవన్నీ ఖచ్చితంగా ఫాలో అయితే అనేసి అంతగా చెప్పిన తర్వాత కూడా మనం అర్జున ద్వారా మనకి చెప్తున్నారు అనమాట. అర్జునుడికి చెప్తున్నారు కదా, అర్జునుడికి క్లియర్ చేస్తూనే ఇవన్నీ ఏమేమి ఉన్నాయో అవన్నీ మనకి అంటే మానవాళిలో మనకంత ఇవి ఉపయోగం అవ్వాలనేసే కదా ఇవన్నీ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ లా ఎన్ని క్వశ్చన్స్ అడిగారు అర్జున కృష్ణుడిని, అంతా మన కోసం కూడా. అట్ ద సేమ్ టైం అర్జున తనకి తెలుసుకుంటూ మమ్మల్ని అందరినీ ఉద్ధరించడానికే కదా. కృష్ణుడు కూడా ఆన్సర్ ఎంత సులువుగా ఇస్తారంటే ఇక్కడ మాకు ఈజీగా అర్థమయ్యేటట్టే ఆన్సర్ ఇస్తారనమాట. నీకు సింపుల్ థింగ్ చెప్పాను, ఏమి లేదు, జస్ట్ నన్ను కొలుస్తూ ఉండు, ఏ పని చేసినా నన్ను సెంటర్ గా పెట్టుకో, ఇంతకన్నా సింపుల్ ఇంకేం ఉంటుంది. మనం ఆ ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటే వచ్చేస్తుంది ఆటోమేటిక్ గా ప్రతి ఒక్కరికి. ఇది సెల్ఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ప్లస్ మామూలుగా ఎవరు ఇప్పుడు చూడండి డివోషనల్ సర్వీస్ లో ఈ ఉన్న వాళ్ళని మన ప్రభువులు కానివ్వండి, మాతాజీస్ కానివ్వండి, పెద్దగా మంచిగా ఇప్పుడు ఎవరెవరు ఉన్నారో అవి వాళ్ళు కూడా చిన్నగా స్టార్ట్ అయ్యే కదా ఈ లెవెల్ కి అనేది వచ్చారు. మనం కూడా ఇప్పుడిప్పుడే నేర్చుకుంటున్నాము, మనం కూడా ప్రాక్టీస్ వాళ్ళు చేశారు కాబట్టి ఆ రేంజ్ కి అనేది రీచ్ అయ్యగలిగారు. సో మనం కూడా వాళ్ళని ఒకటి ఉదాహరణంగా తీసుకొని మన మైండ్ ని ఇంటెలిజెన్స్ ని ఫిక్స్ చేసుకోవాలి కృష్ణుడి మీద. అప్పుడు మనకి కృష్ణుడిని రీచ్ అవ్వడానికి ఉంటుంది. ప్రతి ఒక్క కార్యక్రమంలో కూడా మనము కృష్ణుడిని స్మరిస్తూ ఉండాలి అనేసి మెయిన్ ఈ శ్లోకాలో మీనింగ్ అన్నమాట. ఓకే, ఎవరికైనా ఏదైనా డౌట్ ఉందా? అర్థమైందా? అర్థమైందా? థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఎవరు రాణిమాతాజీ హ్యాండ్ రైజ్ అప్పుడుదేనా? అప్పుడుదే మాతాజీ. ఓకే ఓకే, ఎవరికైనా ఏదైనా చెప్పమంటారా డౌట్? మాతాజీ? చెప్పండి, మీకేం అర్థమైందో చెప్పండి. అదే మరి మాతాజీ, మనం ఏ పని చేసినా ఎప్పుడైనా సరే మన కృష్ణుడి స్మరణ అంటూ ఉండాలి. కృష్ణుని మనం సెంటర్ చేసుకుంటూ ఉంటే మనకి చివరి సమయంలో కృష్ణుడి నామం మనకి స్మరణలోకి వస్తది మాతాజీ. అవును వస్తుంది. ప్లస్ ఏ పని చేసినా కృష్ణుడిని సెంటర్ లో పెట్టేసుకోవాలి. ఇంకా మనకి ఇది అర్జునుడికి ఏం చెప్తున్నారు, నీ కర్తవ్యం క్షత్రియాగా నీ కర్తవ్యం ఏంటి? ఫైట్ చేయాలి, యుద్ధం చేయాలి. యుద్ధంలో నీకు రిజల్ట్ ఏమొస్తుందో అది వదిలే, రిజల్ట్ గురించి ఫలితం ఆశించకూడదు. మనం ఏదైనా కృష్ణుడిని సెంటర్ చేసుకోవాలి కానీ ఫలితం ఆశించకూడదు. అంతే, అది ఆలోచించకుండానే నువ్వు ఫోకస్ అంతా నా మీద పెట్టు, అప్పుడే మనము దైవానికి అక్కడ దేవుడి దగ్గరికి రీచ్ అవ్వడానికి అనేది ఉంటుంది అనమాట. ఇంకెవరైనా చెప్పాలనుకుంటున్నారా? స్నితిక మాతాజీ మంచిగా రెడీ అయి ఫోటో పెట్టారు, వెళ్ళారా దసరా సెలబ్రేషన్స్? మాతాజీ దుర్గామాత దగ్గర చిన్నపిల్లల్ని రెడీ అమ్మని చెప్పిండు. చాలా క్యూట్ గా ఉన్నారు మాతాజీ, హరి హరి బోల్, బాగున్నారు, అమ్మవారు లాగానే ఉన్నారు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎవరైనా చెప్పాలనుకుంటున్నారు? హరి బోల్ పెట్ట, హరి బోల్. విజయలక్ష్మి మాతాజీ ఏదైనా చెప్పాలనుకుంటున్నారా? హరే కృష్ణ మాతాజీ. చెప్పండి మాతాజీ. మనం చేసే ప్రతి పనిలోన కృష్ణుణ్ణి తలుచుకొని సెంటర్ చేసుకొని మనం చెయ్యాలి. అలా చేసినట్టయితే మనము దాని ఫలాన్ని ఆశించకుండా మనం అతన్ని సెంటర్ చేసుకొని చేసినట్లయితే అతన్ని మనం చేరుకోగలము. అలా గోలోకం కూడా చేరుకోగలం అనేసి చెప్పారు. ఇంకాను అర్జునుడు యుద్ధం చేయకుండా ఆపేసేటప్పుడు నువ్వు క్షత్రియ ధర్మైన యుద్ధాన్ని నువ్వు చెయ్యు, నువ్వు నన్ను స్మరిస్తూ యుద్ధాన్ని చెయ్యు, అలా చేసినట్లయితే నేను మిగతా చూసుకుంటాను, నన్ను చేరుకుంటావు, అందులో డౌట్ ఏంటి లేదు అనేసి చెప్పారు మాతాజీ. 100%. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మాతాజీ. ఇంకెవరైనా చెప్పండి. నరసింహ దాస్ ప్రభు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. మనకి 5వ శ్లోకంలో ప్రభు ఏం చెప్పారంటే మనకి ఒక వార్నింగ్ లాంటిది ఇచ్చారు. అంత్యకాలేచ మామేవ అనుస్మరణ అంటూ మద్భావం నాస్త సంశయ అని చెప్పి ఒక షూరిటీ ఇచ్చారు అందులో. అది మళ్ళీ నెక్స్ట్ శ్లోకంలో మనకి ఒక వార్నింగ్ ఇచ్చారు. మీరు అంత్యకాలేశ అంటే చివరిలో
మనం ఆ భావంతో లేకపోయి ఉంటే మీరు ఏ భావంతోనైతే మీరు ఈ దేహాన్ని విడిచిపెడతారో ఆ దేహంతో మళ్ళీ జన్మ తీసుకుంటారు అని చెప్పేశారు, వార్నింగ్ ఇచ్చారు. 100%. ఈ శ్లోకం ఏం చెప్పారంటే తస్మాత్ సర్వేషు, ఇక్కడ కూడా ఇంకా కాషన్ చేయించారు. తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు అన్నారు. అక్కడ అంత కాలేష అక్కడ అన్నారు, ఇక్కడ జాగ్రత్త ఉండండి మీరు. ఆ శ్లోకానికి ఇది ఎడిషనల్. మీరు తస్మాత్ జాగ్రత్తగా ఉండి మీరు కంటిన్యూస్ గా మీరు అంత్యకాలంలో కాదు, మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తూనే ఉండండి. మీ చేస్తూ మీ ధర్మాన్ని మీరు చేయాల్సిన విధి, క్షత్రియులు కాబట్టి యుద్ధం చేయాలి. మీ యుద్ధం చేసి అంటే మయ్యార్పిత మనోబుద్ధి మామేవ, నన్నే మీరు వైశ్యసి సంశయ, నన్నే పొందుతారు ఇది చెప్పి ప్రభు గారు చెప్పారు. ఎస్ ప్రభు, వెరీ గుడ్ ప్రభు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇక్కడ సైకిల్ ఆఫ్ బర్త్ మనకి ఏంటనంటే, ఈ సైకిల్ ఉంది కదా, బర్త్ అండ్ డెత్ సైకిల్ నుంచి మనం వెళ్ళాలంటే ఈ మెటీరియల్ కంటామినేషన్ ఏముందో దాని నుంచి వెళ్ళాలంటే ఖచ్చితంగా డైవర్ట్ అవ్వకుండా స్పిరిచువల్ ప్రోగ్రెస్ కి మనము ఒక అడుగు వేయాలి అనేసి చెప్తున్నారు అనమాట. అప్పుడు మనకి కృష్ణుడిని చేరుకోవడానికి, ఆ దివ్య ధామానికి చేరుకోవడానికి కారణమవుతుంది అనేసి చెప్తున్నారు. ఓకే, లిబరేషన్ అంటే ఈ మనకి స్పిరిచువల్ వరల్డ్ నుంచి మనం సారీ మెటీరియల్ వరల్డ్ నుంచి మనం లిబరేట్ కావాలి కదా, ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోవాలి మనం మనిషిగా పుట్టి మయ్యార్పిత మనోబుద్ధి, అంతే మనసుని స్వామివారికి అర్పించాలి. థాట్స్ ఎప్పుడు మనకి ఆధ్యాత్మికంగా మీరు ముందుకు పోవాలి అని ఇక్కడ చెప్పారు. అది అర్థమైంది కదా అందరికి. థాట్ లో ప్రతి ఒక్క థాట్ లో మనము కృష్ణుడిని పెట్టుకోవాలి, అది మెయిన్ అన్నమాట. ఈ శ్లోక ఉద్దేశమే అది అన్నమాట. కర్మం చేస్తుండండి, దాంతో పాటు నాది కూడా సర్వీసెస్ అని చేస్తుంటే మీరు త్వరగా ఇదవుతారు. అలాంటి వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా నా ధామానికి వస్తారు అనేసి షూరిటీ ఇస్తున్నారు. మళ్ళీ ఇక్కడ కంపల్సరీ షూరిటీ కూడా ఇస్తున్నారు. ఓకే, అర్థమైంది కదా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఓకే, ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఏం లేదా? ఎండింగ్ ప్రేయర్స్ చేద్దాము. ఓకే, మీరు అందరూ మ్యూట్ లో ఉండి చెప్పండి. మనం మీరు ఫస్ట్ చాప్టర్ డౌట్, సెకండ్ చాప్టర్ గీత అని చెప్పారు కదా, మాతో ఒకసారి లిస్ట్ పెడతారా? యాక్చువల్లీ పెట్టాను, బట్ అది కన్నడలో ఉంది. నేను కన్నడలో ఉన్నాయి వర్డింగ్స్. అయితే నేను మాట్లాడతాను, ప్రాబ్లం. తెలుగు రాయడం నాకు రాదనమాట, చదువుతా, రాయడం రాదు. అందుకే ఏంటంటే మన పావని మాతాజీకి చెప్పాను, ఊరు వెళ్ళారు, తను లేరు, అవుట్ ఆఫ్ స్టేషన్. వచ్చాక మాట్లాడి పెడతారంట చెప్పారు. ఓకే, నేను చెప్తాను, రాసుకుంటారా? పోనీ నేను చెప్పనా? రాసుకుంటాను. పెడతారు కదా. ఓకే, అయితే మీరు పెడతారు, గ్రూప్ లో పెట్టేస్తే అందరికి వచ్చేస్తుంది. ఓకే, అందరికి వస్తుంది. మాతాజీ ఇంకో డౌట్ మాతాజీ. చెప్పండి మాతాజీ. మాతాజీ సూతకాలు ఉన్న వాళ్ళు హరే కృష్ణ మంత్రాన్ని జపించచ్చా మాతాజీ? ఖచ్చితంగా, ఏం ప్రాబ్లం లేదు. ఎవరైనా, ఈవెన్ మనకి మైలో ఉన్న సృష్టి ఉన్న అంటారు కదా, ఏది ఉన్నా మనకి ఆడవాళ్ళకి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా దేనికి ప్రాబ్లం లేదు మాతాజీ, చేసుకోవచ్చు. ఈ శ్లోకంలో చెప్పారు, ఈ శ్లోకంలో తత్వ సర్వేషు కాలేషు అని క్లియర్ ఇందులో మనకి కాషన్ చెప్పారు. రెండోది గ్యారంటీ కూడా ఇచ్చారు. ఇంకా మనం ఏంటంటే మాతాజీ గది వరకు వెళ్ళాం కదా, అక్కడి వరకు మనం ఏదైనా సరే చేసుకోవచ్చు. ఎక్కడ మీకు ఏ ప్రాబ్లం లేదు మాతాజీ. ఏదైనా హరినామ సంకీర్తన, ఇంకా అయితే మనకి డెత్ ఏ టైంలో వస్తుందో తెలియదు మాతాజీ, అవునా? మనకి ఫిక్స్ అనేది ఉంటుందా? లేదు కదా. మనం ఎప్పుడు విధంగా వింటూ ఉంటాం చూడండి. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ కండిషన్ లో ఎవరు హెల్తీగా లేరు, ఎప్పుడు ఎవరికి ఏమవుతుందో మనకి గ్యారంటీ లేదు. మనం ఇది చేయకపోతే ఆల్రెడీ ఇంతగా సఫర్ అవుతున్నాం ఈ జన్మలో, ఇంకా చేయకపోతే అంటే ఇక్కడ కృష్ణ చెప్పారు 24/7 నన్ను గుర్తుపెట్టుకో అనేసి. ఇంకెవరు ఆప్షన్ పెట్టేది ఏం లేదు. వాళ్ళు కొందరు చెప్తారు ఇది కాదు, ఇలాంటి టైంలో చేయ, అవన్నీ ఏమి లేదు మాతాజీ, అదంతా బుల్షిట్. దేవుడే స్వయంగా కృష్ణ పరమాత్మ చెప్పారు 24/7 నన్ను తలుచుకుంటూ ఉండనండి. మరి జపం చేయకుండా ఎలా ఉంటాం చెప్పండి? మాతాజీ జపం చేసేటప్పుడు మాల కూడా పట్టుకొని చేయొచ్చు మాతాజీ?
మాల కూడా చేయండి. మీకు అలాంటి టైంలో ఒకవేళ అనుమానం ఉందనుకోండి మాతాజీ, మీ ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్ ఇందాక ప్రభు చూపించారు కదా, అలా చేయండి మాతాజీ, నో ప్రాబ్లం. ఇప్పుడు నీమ్ బీట్స్, అందుకే మనం ఏం చెప్తాము ఇస్కాన్ లో, దీక్ష కన్నా ముందు ఈ షెల్టర్ ఇవన్నీ దీక్ష ఉంటాయా, అది ప్రభు చూపిస్తున్నారు. ఓకే, ఈ షెల్టర్ ఒక సెకండ్ ప్రభు మిమ్మల్ని హైలైట్ చేస్తాను. అది చూడండి ఒకసారి, అలాంటిది ఇస్కాన్ లో దొరుకుతుంది, 40 రూపీస్, అది తెచ్చుకొని పెట్టుకోండి. జర్నీస్ లో కూడా బాగా యూజ్ అవుతుంది, జర్నీస్ లో కూడా యూజ్ అవుతుంది అది బాగా. ఓకే, ఇంకొకటి మాతాజీ ఏంటనంటే ఇక్కడ ఈ మాల కూడా మనము తులసి మాల అనేది ఇనిషియల్ స్టేజ్ లో తీసుకోకూడదు అనమాట. నీమ్ బీడ్స్ దొరుకుతాయి, వేపాకుది బీడ్స్ దొరుకుతుంది, అవి మనము ఇస్కాన్ లో, ఏ ఇస్కాన్ బ్రాంచెస్ లో అయినా దొరుకుతాయి, మన క్యాబిట్స్ లో కూడా ఉన్నాయి. అవి తెచ్చుకొని దాని మీద చేయాలన్నమాట మనం. సో దానికి ప్రాబ్లం ఉంది. తులసి పెట్టుకున్నారనుకోండి, తులసి మాల, కొంచెం దానికి రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయి కొన్ని. సో వీ హ్యావ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్ అనమాట. అందుకే మీరు నీమ్ బీడ్స్ తెచ్చుకోండి. నీమ్ బీడ్స్ ఎందుకంటే షెల్టర్ కానివ్వండి, మన దీక్ష అయ్యేంత వరకు మనం అంతా నీమ్ బీడ్స్ తోనే చేయాలి. ప్రతి ఒక్కరు తులసి మాలతో కాదు, ప్రతి ఒక్కరు నీమ్ బీడ్స్ తోనే చేయాలి. అదొక ఇదనమాట ఇస్కాన్ లో కంపల్సరీ అనమాట. ఓకే, దీక్ష అయ్యాక మనకి ప్రభు గురు మహారాజే ఇస్తారనమాట మనకి. ఓకే, గురు మహారాజు అప్పుడే మీరు నీమ్ బీడ్స్ తో చేయండి, ఏం ప్రాబ్లం లేదు, చేసుకోవచ్చు. ఓకే, అదొకటి డివైస్, అది కూడా హెల్ప్ అయిపోతుంది. ఓకేనా, ఇంకెవరికి ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? జై శ్రీ మాతాజీ, హరే కృష్ణ. జై శ్రీ మాతాజీ హ్యాండ్ రైస్ చేశారు, అప్పుడుదేనా? లేదు మాతాజీ, అది పెడతా అన్నారు కదా, లింక్ పెట్టలేదని. అవును మాతాజీ, మీరు నాకు ఒకసారి వాట్సాప్ లో పెట్టరా మాతాజీ? హరే కృష్ణ పెట్టండి. సారీ మాతాజీ, మర్చిపోయాను. ఓకే మాతాజీ, అదేం లేదు మాతాజీ, సారీ. నాకు దాస రాలేదు, పెడతాను ఇప్పుడే పెడతాను, క్లాస్ అవ్వగానే మీరు ఒకసారి నాకు పెడితే అందరు ఎవరైనా చేరగలరు కదా మాతాజీ. గ్రూప్ లో ఉన్నాయి మాతాజీ, డైలీ సర్క్యులేట్ అవుతుంది మనకి గ్రూప్ లో. పంపిస్తాను నేను ఈ రోజు, మళ్ళీ పంపిస్తాను చూడండి. మాతాజీ ఏజ్ రిస్ట్రిక్షన్ పెట్టిండు కదా దాని లోపల, ఏజ్ ఇంతవరకనే పెట్టిండు మాతాజీ అది. అంటే మాతాజీ ఆడవాళ్ళు ఎవరైనా జాయిన్ అవ్వచ్చు మాతాజీ, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. మాతాజీ అడుగుతుంది మనకి ఇప్పుడు లేడీస్ కి గ్రూప్ క్రియేట్ చేశారు కదా, దాని గురించి అడుగుతున్నారు. మాతాజీ తీసుకుంటున్నారు కదా మాతాజీ అది క్లాస్. అనుష మాతాజీ క్లాస్ తీసుకుంటున్నారు, మనం అంతా ఉంటాం, అందరూ ఉంటాం అందులో. పంపపాల్ మాతాజీ, నేను, అందరూ ఉంటాం, ఇంకా మిగతా పద్మజ మాతాజీ, అందరూ ఉంటాం. కొత్త వాళ్ళకి కూడా ఆపర్చునిటీ చాలా ఇస్తున్నారు అనమాట జాయిన్ అవ్వడానికి. ప్రతి ఒక్కరు జాయిన్ అవ్వచ్చు. మీతో పాటు ఇంకా నలుగురికి చెప్పండి దయచేసి. సర్క్యులేట్ చేయండి. కాలేజ్ గోయింగ్ గర్ల్స్, స్కూల్ గోయింగ్ గర్ల్స్, వాళ్ళకు కూడా చాలా చాలా ఎక్సలెంట్ గా క్లాస్ అనమాట. ఓన్లీ వాళ్ళకి ఇదే కాకుండా వాళ్ళకి ఇంటరాక్షన్స్ క్లాసెస్ కూడా ఉంటాయి అన్నమాట, చాలా బాగుంటుంది. కొత్తగా చేస్తున్నాం, బాగుంటుంది, రండి మీరందరూ. మీ వాళ్ళకి కూడా, ప్రభువుని కూడా ఇక్కడ రిక్వెస్ట్ చేసుకుంటున్నాను, మీ ఇంట్లో ఉన్న ఆడవాళ్ళు, ఆడపిల్లలు ఎవరున్నా మీ సర్కిల్లో, అది దాని గురించి చెప్పండి, సర్క్యులేట్ చేయండి. సో చాలా మంది కూడా మనకి జాయిన్ అవ్వడానికి ఉంటుంది అనమాట. అక్టోబర్ ఇది 2 నుంచి, అంటే మనకి ఏకాదశి రోజు నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట అది క్లాసెస్ అనేది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఎండింగ్ ప్రేయర్స్ చేద్దాం. ఏజెంట్ ఏం లేదా మాతాజీ, మరి దానికి ఏజెంట్ పెట్టిండు కదా దాని లోపల. ఏంటి మాతాజీ ఏంటనంటే, మనం అంటే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ సీనియర్ డివోటీస్ మనం జప సెషన్ లో మార్నింగ్ ఉంటున్నాం కదా మాతాజీ. ఏంటంటే మనం అక్కడ టెక్నికల్ కి హెల్ప్ కోసము అంతా ఉంటున్నాం అనమాట. మీరేం చేస్తారంటే మీకు తెలిసిన వాళ్ళకి ఫార్వర్డ్ చేయమని చెప్తున్నాం. మీకు తెలిసిన వాళ్ళలో చిన్నపిల్లలు, కాలేజ్ గోయింగ్ గర్ల్స్, స్కూల్ గోయింగ్ గర్ల్స్ ఉంటారు కదా మాతాజీ. స్కూల్కి వెళ్ళే పిల్లలు, కాలేజ్కి వెళ్ళే ఆడపిల్లలు, వర్కింగ్ ఆడపిల్లలు ఉంటారు. నైట్ 8 o'clock ఫ్రీ అవుతారు. సో పొద్దున్న వాళ్ళకి కుదరదు, సో సాయంత్రం వాళ్ళకి కన్వీనియంట్ గా ఉంటుంది కదా. సో మీరు వాళ్ళకి ఫార్వర్డ్ చేయమని చెప్తున్నా. ఓకే, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ, హరే కృష్ణ మాతాజీ. జాయిన్ కావద్దా మాతాజీ ఇందులో? మాతాజీ మనం వినకూడదా మాతాజీ ఆ క్లాసు? మేము వినొచ్చా మాతాజీ ఆ క్లాసు? అయ్యో వినొచ్చు, ఎవరు వద్దన్నారు, వినండి మాతాజీ, నో ప్రాబ్లం. మీరు వినండి, ఎవరు ఏం లేదు, రిస్ట్రిక్షన్స్ వినండి, ఏం ప్రాబ్లం లేదు. ఇంత పాటు ఇంకా అంటే కొత్త వాళ్ళు కూడా, మనము కొత్త వాళ్ళకి కూడా చెప్తూ ఉంటే కొంచెం ఆ గ్రూప్ అంతా బాగుంటుంది అనేసి, అంటే వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు నిన్న నేను చెప్పాను కదా, మాతాజీ జాయిన్ చేస్తా. చెయ్యండి ప్రతి ఒక్కరిని చెయ్యండి.
ఓకే, ఎండింగ్ ప్రైస్ తీసుకుందాము. ఓకే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మాతాజీ. మాతాజీ ప్రభుజీ. ఈ రోజు సెషన్ కి జాయిన్ అయినందుకు ప్రతి ఒక్కరికి మాతాజీ పేరు ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. హరే కృష్ణ. వాంఛా కల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. శ్రీల ప్రభుపాద की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा समवेत गौर शेष भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरि नाम संकीर्तन की जय। थैंक यू सो मच माताजी प्रभु। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे థ్యాంక్ యూ कृष्णा మాతాజీ. माताजी హరే दंडवत కృష్ణ प्रणाम। మాతాజీ. कृष्ण माताजी हरे कृष्ण हरे कृष्णा माताजी दंडवत प्रणाम। అందరికీ దసరా శుభాకాంక్షలు. హరే హరే కృష్ణ కృష్ణ. మాతాజీ దండ कृष्णा ప్రణాం. माताजी दसरा హరి బోల్. शुभाकांक्षలు। हरि हरि बोल माताजी।